ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਨਮਹਿ ਨਮਹਿ ਪੁਨ ਪੁਨ ਨਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਅਨੂਪ। जिन के सुनत्यो तज काष्ठ जानह सहज स्वरूप। नमः नमः पुन पुन नमः सतगुर बचन अनूप। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु सवारे गुरु प्यारे सतगुरां दे साजे नवाजे गुरु खालसा साध संगत माई भाई जी धन हन कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह महाराज दीन दुनिया दे मालक लोक अते परलोक दे विच पद ढक्कण हारे ऐसे गरीब नवाज जो निथावियां दे थाम है जिन्हां दा कोई नहीं हुंदा ओहदी बांह फड़दे हन। संसार विच जो भी जीव कहिंदा है मैं निआसरा हाँ मैं बेआसरा हाँ मेरा कोई दुनिया दे उत्ते नहीं है, धन कलगीधर पातशाह महाराज नूं याद करदा सतगुरु जी ऐसे गुरमुख जानू गल नाल लाउंदे प्यार दिंदे हन। कितने कलगीधर पातशाह महाराज परोपकार करते है, कितने ही जीवां दा उद्धार करते है, कितना ही प्यार वंडदे देंदे है, इहदा वर्णन नहीं किया जा सकता। सो ऐसे गरीब नवाज पातशाह महाराज ये भी एक परोपकार ही साडे उपर कर रहे हैं, जिसका सदका सतगुरां दे पावन पवित्र चरण परसण का दर्शन करन दा सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। गुरां दी दया तो बिना मेहर तो बिना ऐसे सुभाग भरे समय प्राप्त नहीं हुंदे। सतगुरु कृपा करते हैं, सारियां मुश्किलां आसान करके दलिद्र नूं गलों ला के कलयुग नूं पिछे हटा के गुरु के चरणों विच आउण दा उदों उपराला गुरु के सिख नूं माई भाई नूं बख्शदे हन। सो सतगुरां दी वड्डी भारी रहमत हो रही है, मेहर हो रही है, कृपा हो रही है, बख्शिश हो रही है, जिसका सदका धन कलगीधर पिता जी के चरण परसण का सोहणे दर्शन करन दा सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। सो सारियां संगतां बड़भागे हो, गरीब नवाज पातशाह महाराज दियां बख्शां लै रहे हो। नितनेम के अनुसार सतगुरां दे दर घर दे साजे नवाजे सिंह साहिब जी ने सतगुरां नूं देगां दे भोग लवाए है। उपरंत जो नितनेम अनुसार ही गुर इतिहास की कथा विचार गुरु की संगतां नूं सरवण करवाई जाती है, उसकी आरंभता हो रही है। धन श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज कल तारण गुरु नानक आया युग का भी उद्धार किया है, कलू का ते कलयुगी जीवां का भी उद्धार सच्चे पातशाह महाराज ने किया ते कर रहे हैं। ऐसे गरीब नवाज दीन दयाल सच्चे पातशाह महाराज महान परोपकारी गुरां दे जो सारी सृष्टि के करता भी है, हरता भी है, पालक भी है, घालक भी है, ऐसे गरीब नवाज पातशाह महाराज के अमृतमय इतिहास की कथा संगत जी चल रही है। कल आप संगतां ने सरवण किया सीगा कि सच्चे पातशाह महाराज भाई बाला जी नूं नाल लैके करतारपुर साहिब तो चले, कितने ही गुरसिखां नूं तारिया है। सिक्खी जिहड़ी है वो साध संगत जी भावना दा है। पक्खा बंद कर दो। जिहदे मन विच भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, निमरता नहीं है, वो अपने आप नूं सिख नहीं कहा सकदा। कहण मात्र ते भावें वो अपने आप कहावे
ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ, ਸਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ, ਪਾਸ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਉਹ ਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਹਰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੇ 2 ਕਾਉ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੰਗਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਤਸੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਬਗਲੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੰਸ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਸੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰ ਗਏ। ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗਲੇ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਹੰਸ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਲ ਜਾ ਕੇ ਛਕੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਰਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਬਰਸਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਰਸਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਬਰਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਇਹ ਡਿੰਬੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ, ਜੇ ਕਾਹੂ ਪੇਟ ਨਾ ਹੋਤਾ ਰਾਵ ਰੰਗ ਕਾਹੇ ਕੋ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਵਾੜੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਇਹਨੇ ਨਿਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁਕਤੀ ਬਪਰੀ ਸੰਤਨ ਤਿਆਗੀ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭੁਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਆਪ ਜਪਣਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ। ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਇਹੀ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਹਨ, ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ, ਸਾਧੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 45ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 46ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਰਚ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 46ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਵੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਨਮਹਿ ਨਮਹਿ ਪੁਨ ਪੁਨ ਨਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਅਨੂਪ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਅਨੂਪਮ ਹਨ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਜਿਹਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੰਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ,
ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਪਮਾ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੇ ਸੁਨਤੇ ਹੋ ਤਾਜ ਕਾਸ਼ਟ, ਜਾਣਹਿ ਸਹਜ ਸਰੂਪ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ, ਦੁੱਖ, ਦਲਿੱਦਰ, ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂਰ ਵਾਚ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਆਦਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ 9 ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ 8 ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। 8 ਚਲੇ ਗਏ, 9 ਚਲੇ ਗਏ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਂਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂਵ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਸੀ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ, ਫੇਰ ਉਹ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰ ਖਡੂਰ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਫੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਨਗਰ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਚਾਉ ਪਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨ ਕਥਾ ਅਗਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸਭ ਸ਼ਰੋਤਨ ਕੋ ਸੁਖ ਕਾਰੇ। ਇਹ ਜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਕੌਤਕ ਦੀ। ਪੁਰ ਕਰਤਾਰ ਵੇਖੈ ਤਬ ਆਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਕੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਹਿਰ ਸਦਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾ ਜਾਮ ਨਿਸ ਰਹਿ ਸਦਾਏ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਜਦ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਹਿ ਬਹੁਰ ਵਹਿਰ ਕੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੀਤਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਣੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਰਾਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਸੌਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗੂ ਸੌਂ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੈ ਰਾਵਤੇ ਬਿਖਾ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਐ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਟ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚਤੁਰ ਘਾਟੇ ਨਿਸਤੇ ਪੁਨ ਆਏ ਜਦ 4 ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਲੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੈਠੇ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਸੁਖਦਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰੀ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੋਤ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਨਤ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜੈ ਅਬਿਰਾਮੋ ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸੈਦੋ ਕਿਓ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਮਾਹੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੈਦੋ ਘਿਓ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਦੇੜ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹ ਕੇ ਔਰ ਮਾਹੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਦਾ ਸੀ ਸਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੇਖ ਬ੍ਰਤਾਂਤ ਗੁਰ ਕੋ ਸੋ ਭਰਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਐ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਐ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਲਖ ਨਹਿ ਸਕਿਓ ਗੋੜ ਜੋ ਮਰਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਹਨ ਉਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਣਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬੇਧ ਜਾਣੇ ਤੈਨ ਮਨ ਮਾਹੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਭਰਮ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਸਮਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਰਤਾ ਜਾਹੇ ਉਹ ਕੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤਹਾਂ ਬੈਠ ਜਲਪਤ ਕੋ ਸੇਵਹਿ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਾਂਝਤ ਜਾਚਹਿ ਸੋ ਲੇਵਹਿ ਤੇ ਉਹ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੇ ਬरुन ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਨਦੀ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅਜ ਮਾਤ ਬਦੇ ਬਧੇਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਐਸਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਛਾਲਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਵਿਸਾਲ ਤਾਹੇ ਤੇ ਪਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਜਗ ਕੇ ਲੈਨੇ ਗੁਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਰਾਧਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਅਬ ਸੇਵ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਲਾ ਮੁਝ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਹਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਮੈਂ ਵੀ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਧ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਏ ਇਹ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਪੱਕੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਕਿ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਸਭ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਹੈਗਾ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਵਰਨ ਤੋਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ। ਬੇਤੇ ਨਿਸ ਜਾਬ ਪਹਿਰ ਅਟਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਟੱਪ ਗਈ। ਜਦ ਅੱਧ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਅੱਧੋਂ ਬਾਹਰ ਟੱਪੀ, 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਤਬ ਸੋ ਗਮਨਿਓ ਸਰਤਾ ਤੀਰੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸੈਦੋ ਘਿਓ, ਇਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਮੁਤਾਬਕ। ਮਿਲਿਓ ਪੰਥ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਮਿਲਿਆ ਤਿਸ ਕੇ ਹਾਥ ਬਿਖਾ ਇੱਕ ਮੀਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਸੈਦੋ ਭੋਜਨ ਕੀਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਸੈਦੋ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕੌਣ ਆਹ ਤੂੰ ਕਿਤ ਕੋ ਜਾਹੇ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਿਸ ਮਹਿ ਤਸ ਕਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਹੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਭਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੋਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਸੁਨ ਕੈ ਉਤਰ ਦੇਨੋ ਤਾਹੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਾਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੈਦੋ ਘਿਓ ਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੁਝ ਕੋ ਤਸ ਕਰ ਲਖੇ ਨਾਹੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਮਝ। ਸਗਰੇ ਸਰਤਾ ਕੋ ਪਤ ਜਾਨਹੁ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਐ ਸਮਝ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੈਂ। ਨਾਮ ਬਰੁਨ ਮੇਰੋ ਪਹਿਚਾਨਹੁ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਰੇ ਗੁਰ ਕੋ ਹਾਂ ਪੂਜਨ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਾਤ ਕਰ ਆਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਕੈ ਸੈਦੋ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਬਾਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੈਦੋ ਘਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੋ ਔਰ ਕਛ ਔਰ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਤੁਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਜਮਤ ਭੇ ਤਿਨ ਭਾਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਤੁਮ ਤੇ ਸਭ ਪਾਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਵਹਿਮ ਸੀਗਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਬਿਧ ਕੇ ਗਾਤ ਚਿਤ ਠਹਿਰਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲਿਓ ਹੋ ਤੋ ਤਵ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਲ ਕੈ ਤੁਮ ਸਭ ਕੀ ਨ ਉਚਾਰਨ। ਤੇ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਹੁਣ ਭਈ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਜੋ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਜੋ ਤਿਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸੈਦੋ ਘਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਨਿਜ ਮਨ ਕੋ ਕਿਉ ਪਰਮਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੈ ਬਰੁਨ ਭਾਨੇ ਪੁਨ ਬਾਨੇ। ਇਹ ਸੈਦੋ ਦੇ ਬਾਚਨ ਸੁਣੇ, ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਨਾਨਕ ਲਖ ਗਨ ਗੁਣ ਖਾਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੈਦੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਸਮਝ, ਉਹ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਹਨ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਜੋਤ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਐ। ਨਰਨ ਉਧਾਰਨ ਹਿਤ ਅਵਤਾਰਾ। ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਆਪ ਨਰੈਣ ਨੇ ਨਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਧਾਰਿਓ ਦੇਹ ਨਿਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਾ। ਐ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਭਰਮਹੁ ਨਾਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸੈਦੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਲੋਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਸਾਥੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮੰਗਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੇਵਾ ਹੋ ਤੁਮ ਤਾਹੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੈਦੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਸੈਦੋ ਘਿਓ ਤਿਹ ਕਾਲਾ। ਇਹ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਬਾਚਨ ਭਾਈ ਸੈਦੋ ਘਿਓ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਆਇਓ ਜਹ ਬੈਠਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਭੇ ਬੰਧਨ ਕਰ ਬੈਠ ਸਮੀਪਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸੈਦੋ। ਵੇਖ ਬੋਲੇ ਬੇਦੇ ਕੋਲ ਦੀਪਾ। ਭਾਈ ਸੈਦੋ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਓ ਨਿਸਾ ਮਜਾਰੇ। ਭਾਈ ਸੈਦੋ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ? ਆਵਤ ਹੋਤ ਪੁਨ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੇ ਲੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਨਿਜ ਬ੍ਰਤਾਂਤ ਤੈਨ ਸਰਬ ਬਖਾਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦੋ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭ ਜੇ ਤੁਮਰੋ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀਵ। ਅੰਤੇ ਮੈਂ ਭਰਮਿਓ ਮਤ ਮੂੜਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮੈਂ ਮਹਾ ਮੂਰਖ, ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਮੂਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਬ ਮੈਂ ਲਖਿਓ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੋ ਗੂੜਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਹੋ, ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੋ, ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ, ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਮੱਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਤ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜੀ। ਸਭ ਬੇਦ ਸੁਨ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਣ ਖਾਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਸੈਦੋ ਘਿਓ ਦੇ ਸੁਣੇ। ਉਚਰੋ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦਲ ਮੁਖ ਬਾਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਆਠੇ ਪਹਿਰੇ ਆਠ ਖੰਡ ਨਾਵਾ ਖੰਡ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਕਾਵਿ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 8 ਪਹਿਰ ਹਨ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ, 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ, 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦੇ। ਨਾਵਾਂ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਏਕ ਭਲਹਿ ਗੁਣੇ ਗਹਿਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ।
ਕਰਮਵੰਤੇ ਸਾਲਾਹਿਆ ਨਾਨਕ ਕਰ ਗੁਰ ਪੇਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਪੀਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਜਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਭਰੇ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਚੌਥੈ ਪਹਿਰ ਸਬਾਹ ਕੈ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਜਦ ਰਾਤ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਓ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਿਆ ਸੋਧਣੀ ਆਦਿਕ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਉ ਦੋਸ ਤੇ ਮਨ ਮੁਖ ਸਚਾ ਨਾਉ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਨਮੁਖ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਤੇ ਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੋਂ ਦੋਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਿਰਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ। ਉਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ ਕਰਮੇ ਹੋਏ ਪਸਾਓ। ਇਹ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਪਸਾਓ, ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਵੰਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਾਨ, ਫਿਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦਾਨ, ਫਿਰ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਦਾਨ, ਫਿਰ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੇਟ ਉੱਠੇ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾ ਮਣ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਹਨਾਂ ਚਾਉ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਸਿਆ ਵੰਨੇ ਚੜਾ ਚੜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਮਿੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸੁਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਵੰਨੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੰਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾੜਨਾ। ਜਿਹੜਾ 12 ਵਾਰੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 12 ਵੰਨੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਰੈਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਕੇ ਬਹੁੜ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਾਫ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, 12 ਵਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀਵ ਰੂਪ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਕੋ ਕਰਮ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤੇ ਪਹਿਰੇ ਸਤ ਭਲਾ ਬਹੀਐ ਪੜਿਆ ਪਾਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਬਈਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਸ, ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ? ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣੀ ਕਰੀਏ। ਉਥੈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਐ ਕੂੜਾ ਘਟੈ ਰਾਸ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਇਹ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਆਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੂਨ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਬਣਦਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰ, ਮਕਾਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਟਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਤ, ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੇਸ਼ਵਾ ਆਦਿਕ। ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੈ ਖੋਟੇ ਸਟਿਆ ਹੈ, ਖਰੇ ਕੀ ਚਹ ਸਾਬਾਸ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਜਸ ਫਲਾਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਸੋਭਾ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਕੂੜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਪਦੇ ਸੰਗਲ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਣ ਫਾਦਲ ਨਾਨਕਾ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਖਸਮੈ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਪਏ ਸੁਨ ਬਾਣੇ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਬੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਗਾ ਪੁਨ ਸੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦੋ ਘਿਓ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਪਿਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਝਟ ਦੇਣੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੈਦੋ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਬੈਠਾ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਤ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੁਨ ਜਾਸ ਗੁਰ ਕੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨਵ ਆਏ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਔਰ ਕੋ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਇਸ ਕਾਮ ਸੋ ਪੂਰਨ ਹੋਵਹਿ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਗਿਆਨ ਸੁਖ ਜੋਵਹਿ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੇਰ ਭੂਰ ਨਿਤ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਵਹਿ ਦੇਗ ਵਿਸਾਲ ਆਹਾਰਾ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बैठे होते एक नर आयो, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ बंधन कर कै बैन अलायो, ਅਤੇ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, सिखे के धाम फकीरे कराऊं। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਜਾਂ ਕਿ ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ? धर्म गृहस्थ को कै और धराऊं। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਣਾ? ਸਿੱਖ ਬਣਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਰਹਾ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ज्यों रावर के होए रजाए, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ त्यों कर हाँ शुभ देह बताए। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਂ। ਸਿੱਖ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਹੋ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਹੰਗਮ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾ। सुन्यो आपको जस मैं पारे, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। चल आयो हित बूझन कारे। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੱਡੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਮਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। दोहरा बोले कृपा निधान तब प्रथम करो अस काज। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਚਨ ਸੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ। हमरे ले अरदास तुम गम न तुरन आज। ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਜਾ ਝਟ ਦੇਣੀ। चौपए बस सिख आम के जो ग्रामो। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ बोझ नाम जावहो तेह तामो। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ। दोसा प्रथम रुपये लेकर। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ। पाछे भोजन अचयो तेह घर। 200 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਭੋਜਨ ਆਦਿਕ ਛਕਣਾ ਹੈ। बहरो जाव तो हट कर ਤੇ आवहें। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ, यह उत्तर हम तब बतावहें। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਜਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਉੱਤਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ। हुक्म नाम लेकर वह आसो। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ शीघ्र गयो ताहे शेख पासो। ਚੱਟ ਦੇਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਝਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। अतिशय घर ते निरतन सोए। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਾਈ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਆਪ ਦੀ ਸੁਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। कब कब भोजन प्राप्त होए। ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਦੀ, 8 ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, 4 ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। एक सिख तिय दुतिय पलेरे। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ, तेजे तनुजा है तेन केरे। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ। हुकम सो नामा दे गौर जब है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। आदिक प्रेम कर बंध है तब है। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਦਰ ਸੋ ਤੇਹ ਮੰਚ ਬਿਸਾਏ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਕਰ ਬਹੁ ਪਾਏ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਬਹੁਰ ਕਹਿਓ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਵੋ। ਦੂਰ ਸੋ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰਗ ਕੋ ਕੀ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਸੋ ਤਿਸਨੇ ਬਚਨ ਅਲਾਏ, ਅੱਗੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਨਾ ਭੋਜਨ ਖਾਏ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦਾ। ਪੂਰਬ ਸਰਬ ਦਰਬ ਕੋ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 200 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪਾਛੇ ਤੇ ਘਰ ਆਸਨ ਅਛੇਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਤੂੰ ਛਕਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਜਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੋ ਤੂਸ਼ਨ ਰਹਿਓ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਦੇ ਚਿੰਤ ਸਰਿਤਾ ਮਨ ਬਹਿਓ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 200 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਉਹ 200 ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਸਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੀ 200 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਪ। ਐ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਤੇ ਦਿਓ ਕਰੋ ਕਿਆ ਕਾਜਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਾਂ, ਸਿੱਖੇ ਪਰਣ ਰਹੇ ਕਿਵ ਆਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਰਨ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ 200 ਰੁਪਈਆ ਤੁਰਤ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲਾਂ। ਘਰ ਮਹਿ ਸੌਜ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੋਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿਓ ਧਨ ਜੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਤੇ ਤਨੁ ਜਾ ਕੋ ਪੰਜ ਸੈ ਹੋ ਤੋ ਸ਼ਾਉ ਇੱਕ ਦੇਤ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਸਮ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੈ ਪੂਰਨ